अस्सलाम वालेकुम बेलियों की हाल है। उम्मीद है कि खैर मेरे दे नाल होसो। ये मेरी वीडियो खास तौर ते ऐसे बेलियां वास्ते है जो कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू नाल ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंदे ने, अहमियत देंदे ने किसी भी इवेंट त्यौहार या किसी भी गलबात में। और ख़ास तौर ते वो बेली जिन्हां दा तलक खित्ता पंजाब दे नाल है, सूबा पंजाब दे नाल। बेलियां पंजाब दा एक बड़ा अहम सकाफती त्यौहार लोहड़ी, जिन्नू साढ़े बाहर दे इलाकों में लोही भी आख्या जाता आया, मनाया जाता सदियों तो। जैसे पाकिस्तान बनया, मुल्क पाकिस्तान बन गया, तो हौली हौली करके साडा जिहड़ा त्यौहार आया ये गैब कर दिता गया। और सिवाय पिंडी भट्टियां दे बड़े लिमिटेड जै किसी थां दे उत्ते पता नहीं मनाया भी जाता कि कोई ना मनाया जाता। 12 लाखन की गल यह है कि मुल्क पाकिस्तान बनने तो पिछे ये इवेंट हौली हौली त्यौहार जिहड़ा है ये गैब कर दिता गया, मुका दिता गया। हुण गल ये कि पार्टीशन जैसे हुई 47 दी, ते पाकिस्तान तो जेड़े नॉन मुस्लिम, भावें वो सिख है तो भावें वो हिंदू है, वो जैसे इंडिया टुर गए, भारत टुर गए, वो लेकिन कंटिन्यूसली मुसलसल इस त्यौहार नूं मनाते रहे। लोहड़ी की गल करदा पिया। और खाली वो ही ना मनाते रहे क्योंकि ये साडा बड़ा पुराना एक, क्योंकि मुगल दौर की गल है जदों दुल्ला भट्टी, क्योंकि त्यौहार जिहड़ा है दुल्ला भट्टी दे नाल जुड़िया होया। मुगलों के दौर की गल है, मतलब एक लॉन्ग टाइम अगर वेख्या जाए तो लंबे अरसे तो ये इत्थे मनाया जाता आया। और हिंदुस्तान दे विच भी मुख्तलिफ थावां दे विच इनू मुख्तलिफ नावां दे नाल मनाया जाता रहा। हुण ये वीडियो बनांदा क्यों पिया? बेलियां लोहड़ी जिहड़ा वो हुण मुख्तलिफ जगह के उत्ते, थावां दे उत्ते हुण हौली हौली पाकिस्तान पंजाब दे विच भी मनाया जान लग्या है। लेकिन अफसोस की गल यह है कि साडे बहुत सारे भरा बेली जिहड़े ने वो आंदे पे ने कि भाई ये तो हिंदुओं का त्यौहार है, ये तो मुसलमानों का त्यौहार है ही कोई ना, तो असी क्यों मनावीए या तुसी क्यों मनाते हो? मतलब एक गल दा बेलियों सारियां तो पहली गल है कि जेड़े त्यौहार हुंदे ने वो सकाफती त्यौहार जिहड़े हुंदे ने, मजहबी त्यौहारां की गल नहीं करदा पिया। जिहड़े सकाफती त्यौहार हुंदे ने उन्हां दा तलक मजहब दे नाल नहीं हुंदा, उन्हां दा तलक तुहाडे जोग्राफिए दे नाल हुंदा है, तुहाडी सरजमीन दे नाल हुंदा है, तुहाडी मिट्टी दे नाल हुंदा है। हुण मेरी निक्की जी रज़े सुन लिया कि बहुत सारे बेलियां नूं शायद इस त्यौहार का पता ही कोई नहीं, लोहड़ी है कि क्यों मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर इहदा बैकग्राउंड जिहड़ा वो बेलियां नूं पता होना जरूरी है। पंजाब दे विच एक लफज बड़ा मशहूर है कि दियां बैणा सारियां दियां सांझियां हुंदियां ने। और लोहड़ी त्यौहार जिहड़ा है ये उस जुमले की मैं आना कि एक जिंदा मिसाल तुहाडे सामने उसी दी, अगर तुसीं इहदा बैकग्राउंड तो थोड़ी जी वाकफियत लई सकदे हो। दुल्ला भट्टी जिहड़ा आया उहदा एक होर भी बड़े मामलात है कि वह टैक्स और ज़ालमाना रवैया और इस वजह तो मुगलों के खिलाफ आया। लेकिन एक होर उहदी गल बड़ी मशहूर आई कि वह दियां भैणां दियां शादियां करवाने दे विच जिहड़ियां गरीब बच्चियां हुंदियां आईयां वो बहुत वड्डा किरदार अदा करदा आया। वो ये करदा कि जिहड़ी भी धी भैन हुंदी आई, भावें उहदा किसी भी मजहब दे नाल तलक हुंदा आया, उहनूं धी भैन दे तौर ते उहदे सिर ते हत्थ रखदा आया और उस गरीब धी भैन दी शादी करवाने दे विच अपना एक किरदार अदा करदा आया, जहेज देने च या उहदी रुखसती करवाने दे विच, या होर नहीं तो कम से कम उहदे सिर दे उत्ते हत्थ रख के जिंदे नाल उहदी शादी है जिहड़े टब्बर दे विच जांदी पई उहनां नूं इह जरूर आंदा है कि भाई हुण इहदा भरा या इहदा प्यो मैं आ। दुल्ला भट्टी जिहड़ा है वो इस कुड़ी दा प्यो है, ते लिहाजा इहदे नाल अपना रवैया जिहड़ा है वो ठीक रखिया है। सुंदरी नां दी एक कुड़ी आई जो कि हिंदू मजहब तो तलक रखदी आई। ਇਹ गल बड़ी सुनने वाली है। हिंदू मजहब तो तलक रखदी आई सुंदरी, उन्होंने एक मुसलमान जगीरदार जिहड़ा उस अगवा कर लिया। कुछ लोग आंदे ने कि उस कुड़ी का क्योंकि माँ प्यो मर गया होया, उनके चाचे उन्हें पालिया होया ते उस वेच छड़ी आई। कुछ लोग आंदे ने कि जबरदस्ती चाह के लै गया ते दुल्ले भट्टी नूं खबर हो गई। दुल्ले भट्टी की कीता कि सुंदरी नूं उस जगीरदार कोलों छुड़ाया, जगीरदार नूं लित्र पौला कीता
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਰੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਛੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵੈਸਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਦੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੈਸਾਂ ਦਾ। ਉਸੇ ਛੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਆ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀਏ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਮੁੜ ਗੋੜਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੇਵੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੀ ਆਂਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਔਰ ਹਾਇਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹਾਇਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਭਰਾ ਬੇਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਰ ਛਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੜ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੁੜ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਛੋਰੀ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ, ਕਿੱਥੇ ਜਸਰਤ ਖੋਖਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਰਾਈ, ਮਾਰ ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਣਾ ਸਮੇ ਮਲੰਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁੰਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਵਸੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸੀ, ਜਸਰਤ ਖੋਖਰ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਰਾਈ,
ਸਾਰੰਗ ਖਾਨ, ਮਲੰਗੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ, ਰਾਮ ਖਰਲ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਮਕਾਮੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।